परिपूर्ण पाई प्रभु निकट में बार बार विनती निवेदन करे। जा हो आज विषय वस्तु रही प्रवृत्ति निवृत्ति। अवश्य प्रवृत्ति को आमे जदि न पाई थांते ताहले आमे मानकर जीवनटा निरर्थक होई थांता। पुणी निवृत्ति कहीं कह जाउची ता मध्य जानिबा दरकार। एठी गोटे सरल सहज उदाहरण आपण मानक पाखरे उपस्थापना करूची। आपण मानकर शरीर पाई जहाँ जहाँ दरकार ईश्वर वरदान सदृश समस्त किछि भरी देइछंती मनुष्य जीवन रे। ए हाथटी अछि, ए जिह्वाटा भी अछि, आखि भी अछि, कान भी अछि, ये जेमती अंग प्रत्यंग गोड़ भी अछि, ये जेमती अंग प्रत्यंग जदि न थांता आमे पूर्णांग शरीर पाइछु बोली गर्व करि पारि न थांते। एई जुहारे आमे माने स्वाद चाखू। प्रथम कथा स्वाद कहीं कथा कहिया पाई जो व्यवहार आमे पार्टीटा को करूचे बा जुहाटा को करूचे ता अपेक्षा मुख्यतः आमे माने खाद्य को बारी पारू, स्वादटा को बारी पारू, भल मंद जानी पारू। ये जुहा नथिले आमे जानी पारि न थांते। आ जुहा नथिले मध्य लाल क्षरण होता नहीं, खाद्य भी हजम होता नहीं। आ जुहा नथिले आमे कहा संगरे केई मध्य मिलामिशा करि पार न थांते। सबु दिगरे हमर गोटा माइनस थांता। हेले यही जुहारे आमे माने बेले बेले कु कथा कहि दऊ, कु मंतव्य दऊ, अन्य को रगेई दऊ, चिड़ेई दऊ बा मृत्यु आदेश मध्य दऊ। एई जुहारे ता माने कोन जुहाटा दोषी? यार उपयोग कौशल विनियोग प्रणाली जेमिति हबो तार परिणतिरा सेमती हबो। हाथ मात्र 2-3टा पॉइंट देबी। हाथ आमे हाथ न थांता जदि आमे बंची पार न थांते। जे कोनसी काम करिबा से काम पाए हाथटा निहाती दरकार। आउ दान दबा पाई मध्य हाथ दरकार। जे कोनसी पुण्य कर्म करिबा ता पे हाथ दरकार। पुणी हाथ आमे आशीर्वाद भी करूचे, ये हाथ भी दरकार। केते विनियोग प्रणाली आ यही हाथ मध्य आमे लोक को जाबडा मारुचे, विधा मारुचे, हाँ इत्यादि इत्यादि। ये हाथ आमे खंडा धरिक लोक को खून कर दौचे, विनाश कर दौचे, पाप भी अर्जन करुचे। ताहले कौन या पे सबू हाथटा दायी? निवृत्त वृत्त धातुर बर्तन आवर्तित हवा, घूर्णायमान हवा, से भाव भावायित हवा, वर्तिबा, प्रवर्तिबा इत्यादि। प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्त हवा अर्थात वृत्तिर अधीनता स्वीकार करी तारी भावरे भावायित हेई जेतेबेले आमे चालू सेतेबेले आमे प्रवृत्ति मुखी। जेतेबेले एई प्रवृत्ति को निवृत्ति को आनिबा जाकु कहे नियंत्रण। जेतेबेले प्रवृत्ति गुडी को सुनियंत्रित करिबा काना हातटा तो मो अधीन ना, पाठीटा मध्य मो अधीन बा जुहा मोर अधीन। ए कहीं ना मु कहूँ ना मोर हाथ, मोर जुहा, मोर कान, मोर आखि, मु नुह। आखि इजिकल टू मु ता नुहे, कान इजिकल टू मु नाई, हाथ इजिकल टू मु नाई, यह नुहे। ये सब गुड़िक मोर। यदि मोर मु जेमिति लगेबी ता द्वारा मो चाकर बाकर द्वारा मु जो काम करेबी तार प्रतिफल मु सेमती पाइबी।
बा से लाभवान हो पारे बा क्षतिग्रस्त भी हो पारे कारण मु मालिक तेणु ये हाथ गोड़ पेट पिठिर जमी मु मालिक सेमती प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य यार मध्य मालिक हूँ मु एक कथा केतेबेले हब ना जेतेबेले मु निजको चिन्ही पारिबी मोर मालिकाना साब्यस्त करि पारिबी मो घर तार प्रमाण दरकार ना नहीं मो जमी तार प्रमाण दरकार ना आ खाली मु कहबी जे कोनसी जगह को कहबी एटा मो जगह ये मो जमी ये मो घर ये जेमती असंभव ए कथा मध्य सेही परि यदि मोर प्रवृत्ति ताहले मु प्रवृत्ति को परिचालना करिबी एई मालिकाना मु तापरे मालिकाना आनिबी ठाकुर कहउचंती इष्ट तंत्री ना होए जदि वृत्ति तंत्री हबी इष्ट तंत्री ना होए जदि वृत्ति तंत्री हबी वृत्ति तंत्रेर अयुत ठुकराय स्वातंत्रहीन रवि जदि तुम्हें ठाकुर कथा अनुसार ठाकुर कहउचन जदि तुम्हें ये वृत्ति निकट अधीनता स्वीकार कर अर्थात वृत्ति तंत्र को मानि नेल तंत्र मान शासन ता कबल रहिबा तार अधीनता स्वीकार करिबा तार हुकुम मानिबा यही भाव जदि भावायित रहिल ताहले तुम्हें स्वातंत्र हरइब निजर जो स्वतंत्रता तुम्हें जे ज्ञानी गुणी साधु सन्थ महत पुरुष महान व्यक्ति अमुक लोकर पुओ अमुक स्कूल शिक्षक अमुक राज्यर राष्ट्रपति बा राज्यपाल ये जो भाव जी जो पोजिशन अच्छा जी जो कर्तव्य परायण बा अमुकर बापा अमुक वंशज इत्यादि बहुत कथा कह जाई पारे ताकू सबू एठी गोटे गोटे पॉइंट कहवा संभवपर नुहे तेणु जदि आम इष्टतंत्री हेलु इष्टतंत्री कहले इष्टंकर अनुशासन तंत्र गणतंत्र सेमती इष्टतंत्र को जदि मु आपणे नेली ताल कौन हम इष्ट मो भितर विराजमान कले जिते इष्ट विराजमान करती इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा जो इष्ट को ग्रहण कली से इष्टर मंत्र अच्छी मंत्र चेतन मन मो मन चेतनशील है मन कहला मु इष्टर मु परम पितांकर मु दिव्य संतान अमृत संतान मु पराधीन नुहे मु स्वाधीन मो मते केही काबू करि परिबे नाही जादू करि परिबे नाही वशीभूत करि परिबे नाही मु परमात्मा संतान जेहेतु मो भितर तांकरी भाव गुण कर्म आचार आचरण प्रश्रवण स्रोत भली उद्गिरण हो मो भाषा रे मो कर्म रे मो चाहणी रे मोर दर्शन रे दृष्टि रे मु जहा को चाहिए ताहा भितर से ईश्वरंकर भाव स्फुरित हब जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे तेणु मो पाखे काम भाव आसब नहीं सबुठारे मोर दृष्टिटा पवित्र दृष्टि पड़ो चक्षुर कार्य आ समस्तंकर भल कथा शुणी प्रशंसा कथा शुणी जहा मो मन को उच्चाटन करिवो मो मन रे आनंद भरीदब पर निंदा पर चर्चा एगुड़ाक तो मुहरे करी नहीं काहाठारु मध्य कान शुणिबी नहीं जदि कान बाजिला ताहले कहबी अरे सी तो मो निजर तुम्हें जार निंदा करुच सी तो मोर निजर आउ ताकू खराब कहूच केमिति ये भगवान को दरबार रे केही तो खराब नुह दुर्योधन युधिष्ठिर भली युधिष्ठिर देखी आसिले दुनिया सारा कहले नहीं तो कई खराब लोक नहीं दुर्योधन कहला आज्ञा
କେହି ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବାକ୍ୟ, ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖାଲି ଖରାପେ ଖରାପେ ଖରାପେ, ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ଇଏ ଲୋକଟି ଖରାପ, ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ, ଆର ଏଇ ଗୁଣଟା ବଦ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ବଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ସମସ୍ତେ ଖରାପ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ, ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗଛ ଲତା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେତେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ, କଣ ନା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ ସବୁର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁଳ୍ମ ବା ଲଟା ତାର ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ତତ୍ଵ ଅଛି। ନିରର୍ଥକ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିରର୍ଥକ ଭାବେ କାହା ଭିତରେ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ନାଗଫିଣିଆ କଣ୍ଟା, ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଆଖୁ ତାର ଶରୀର ମିଠା, ତା ଫୁଲରେ ମିଠା ନାହିଁ। ସେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ହବ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସାର୍ଥକ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ଅମର ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, କାହାକୁ କମତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେମିତି ସେଇ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଡ଼ରିପୁ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏ 6ଟା ରିପୁ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛେ। ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ବୋଲି ଆମର ବିଦୁର ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୟେଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନମାତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାଦେତତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୟେଦଂ, ଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱାର ହଉଛି 3ଟା, କଣ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ। 6ଟା ଭିତରେ 3ଟା ପ୍ରମୁଖ ପାୱାରଫୁଲ। ଇଏ 3ଟି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଆମ ଜୀବନର ବାଟଟା କୁଆଡ଼େ ଆମକୁ ଭ୍ରମ ଆସିଯିବ, ଅବାଟଟା ବାଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଖରାପଟା ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିନାଶଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହବ। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏ 3ଟି ଆମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କାମଦୀପ୍ତ, କାମଦୀପ୍ତ ହୃଦୟ ଯାদের ସୁଷ୍ଠୁ କାମେ ଔଷଧ ତାদের। ଯାହାର କାମ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ଯିଏ ହଉଛି ତାର ଔଷଧ କଣ ନା ସୁଷ୍ଠୁ କାମ, ମାନେ ସେ କାମର ବିନିଯୋଗ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାମ ଭାବ। କାମସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି। କାମ ନଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆଟା ବୃଦ୍ଧି ମୁଖର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କାମ ନଥିଲେ ହତାଶା ନିରାଶା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ହା ହତାଶରେ କଟିଯାଆନ୍ତା। ଏ କାମ 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 ନା ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି, ଏ ଯୋଉ ଭାବଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ବହୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଶୋକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମନା ଅଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ହେବି, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ନା ମୁଁ ମରିବିନି, ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ହେଇପାରେ ନା, ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ କାମ এইটা ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଯଦି ଡାକ୍ତର ଦେଖିକିରି କୌଣସି ଲୋକର ରୋଗକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲା
ये रोगीटा ना आउ बेसी दिन नुह जदि ए कथाटा रोगी शुणी गला ये जो रोग होती ना ये भल हबार नुहे ये आ बेसी दिन तिष्ठिबनी जदि डाक्तर यही कथा पदक रोगी शुणिला राति सारा 24 घंटा से नाम जमती महामंत्र जप कला भाया से नाई रे मुझे बंचीबिनी मोर आउ समय ना मृत्यु मोर पाखे आसला यही भाव भावायित तो छानिया मरीज जदि डाक्तर बाबू कहले ये कौन रोग है किसी ना ये भल ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାନି କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି। ଦାଦାଙ୍କର ଅଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିଜୟ ଦାଦା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଆପଣ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। हाँ हेलो हाँ दादा कहतु ଶୁଣାଗଲା। हाँ ହଁ ठीक अच्छे तेणु डाक्तर जदि बोध देदेवे जे ये रोग अनायास भल हो कि व्यस्त हूँ आशा आसीगला से कामना तार बंचार जो आशा आकांक्षा थिला ना से परिवर्धमान है 100 गुण बढ़ीज रोग जंत्रणा से भूलीज कहला हाँ आज आज टे कष्ट हो काली संभाली नेले गला काली ठार भल हो आहरी सुस्थ हो तेणु ये जो आशा बा कामना काम ए काम भावटा जदि आमर न रहिबो आमे माने दुनिया किछि करि परिबा नाही अकर्मा ही जिबा जो आमे सुनेली स्वप्न देखुचे मो पुओ पढ़िबो बा चाकरी मु पाठ पढ़ुची पाठ पढ़ी चाकरी करी विवाह करी पिला हबो एवं संसार करी इत्यादि इत्यादि ये हूँ प्रगति ता सिस्टमटा जानीगले एगुड़ा प्रगति आ जदि सिस्टम बहिर्भूत ता भितर बुड़ी गली केवल नारी उपभोग काम बेल काटि बा धन जेन तेन प्रकार चोरी मिछ हत टाउटरी कर धन अर्जिबी जेन तेन प्रकार गर्व परिहार करने मोर आ चेष्टा न रहा ना मो गर्व को आउरी बढ़ेबा दोतला 3 तला 5 तला कोठा करी बड़ बड़ जगार सब भल भल जगार बिल्डिंग करके मु बड़ लोक हेबी यही भाव बोध जदि मोर बढ़ी बढ़ी चलला ताहेले ये अग्नि रे घृत आहुति भलिया ए कामना को मोर वर्धन मुखर कर तोलिली आ विनाश अवसंभावी ठाकुर कहले कामदीप्त पुरुष हले विकृतिर पथे चले प्राय अमनी करे हारिए फेले जन पालनी शिष्ट दाय जदि कामदीप्त हैला माने कामना रे दीप्तिमान ही उठिला अग्नि रे आहुति देला भलिया ताहले कौन हबो विकृति चलन तारा आसी जाए काम भावटा जदि कामनाटा जदि तार वृद्धि लाभ करिगला आशा बैतरणी नदी जदि बुद्धि लाभ कर चलला
ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଧୀରେ 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 ନୀତି ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ଅଛି, କେତେକ ନୀତି କେତେକ ଅନୀତି କେତେକ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଲି, ବିକୃତି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଇଏ ମୋର ଯୋଉ ଜନପାଳନୀ ଭାବ ଥିଲା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ମୁଁ ଲୋକପାଳନୀ ଭାବ, ଏ ସମାଜ ରକ୍ଷଣ ଭାବ, ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷଣ ଭାବ, ଏଗୁଡା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଜୀବନ ମୋର, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଜୀବନ ମୋର, ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ମୋର ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କିଣି ଆଣିବି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମତେ କାମଟାକୁ ସେମିତି ସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି କେତିକି ମାତ୍ରା ଲଙ୍କା ଖାଇବା, ଲଙ୍କା ବାଟିକି କିଲେ କିଲେ ପିଇଯିବା ନାହିଁ, ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି କ୍ରୋଧ, ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ ଟିକେ ଦରକାର, କ୍ରୋଧ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ କୋଉଠୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା ଗୀତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି। ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖି ପକେଇ ଦେଇଯିବା। ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ ପୁଂସାଃ, ନିୟମିତ ବିଷୟ ବାସନା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମଣିଷ କଣ କରେ? ଏ ବିଷୟର ସଙ୍ଗ କରେ। ବିଷୟର ସଙ୍ଗ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା କାମନା ସୃଷ୍ଟି হয়। ବିଷୟ ଲୋକ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ଟିଭିଟା ହେଇଛି, ଏ ଅମୁକ ଲୋକ କୋଠା କଲାଣି, ଅମୁକ ଲୋକ ଗାଡି ଚଢୁଛି। ବିଷୟ ଲୋକର ଆଖି ଦେଖିଲା, ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା, ମନକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ ପୁଂସାଃ ସଙ୍ଗସ୍ତେ ସୁପଜାୟତେ, ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ। ତାର ସଙ୍ଗ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସଙ୍ଗ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ବସା ଉଠା କରିବା, ଆଖିରେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ସଙ୍ଗ ହେଲା, ମନରେ ଭାବିଲେ ବି ସଙ୍ଗ ହେଲା, କାନରେ ଶୁଣିଲେ ବି ସଙ୍ଗ ହେଲା। ମୋ ପୁଅଟା ଫେଲ ହେଲା, ଏ ତା ପୁଅଟା ପାସ୍ କଲା, ଖବର ଆସିଲା, ପୁଅ କହିଲା ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ହରି ପଡୁନଥିଲା ନା, ସେ ପାସ୍ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବା ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ମାନେ, କାନରେ ଶୁଣିଲି, ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର। କଣ ହେଲା? ତା ପୁଅ ପାସ୍ କଲା, ମୋ ପୁଅଟା ଫେଲ ହେଲା, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ହଉଛି ସଙ୍ଗ, ଏଇ ହଉଛି ସଙ୍ଗ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଙ୍ଗର ଫୋକସ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ନିୟମିତ ସ୍ନାନ ବି କରୁଛେ, ବୁଡୁଛେ। ଏଇ ଇଏ କୋଟିପତି, ଆମ ଦେଶରେ ସେ ଅମ୍ବାନୀ ହଉଛି, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ, ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କାର କାର ଚଢୁଛି, ଏତେ ମାହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅମୁକ ଅମୁକ ଜାଗାରେ କରିଛି। ଏ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ସାରା ଚାଲିଛି। କାନରେ ହଉ, ଆଖିରେ ହଉ, କୋଉ ବାଟରେ ହଉ, ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ବୁଡିକି ଅଛେ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ କଲ, ଏ ସଙ୍ଗରୁ କାମ ଆସିଲା, କାମାତ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ। ଏ କାମ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହଏନି, ମନେ ମନେ ରାଗ ଆସିବ, ଆଉ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ କ୍ରୋଧାତ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି। ଆଉ ସମ୍ମୋହାତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଗଲି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲି, ଏଠୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ଘଟିଲା। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଏ ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବନି, ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ଏ କୋଉଠି କଣ କହିଥିଲି, କଣ ହେଲା, କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଛାଡିଦେଲି, ଏ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶ ହୁଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଯୌବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାବ ଆସିବ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟୁଙ୍କୁ ଧର। ଇଷ୍ଟୁଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ତୁମେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ବି ଆଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ,
ଆଉ କ୍ରୋଧ ହିଁ ହିଂସାର ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଟା, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଆତ୍ମତୁଷ୍ଟିର ଅଭିପ୍ରାୟ ହିଁ ଲୋଭ। ନିଜକୁ କେମିତି ଭଲ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆତ୍ମତୁଷ୍ଟି, ନିଜ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଅଭିପ୍ସା ବା ଆକାଂକ୍ଷା, এইটা ହେଲା ଲୋଭ। ଆଉ এই ଲୋଭ ହିଁ ଆସକ୍ତି। ଯେ ନିର୍ଲୋଭ ସେ ହିଁ ଅନାସକ୍ତ। ଯେ ଲୋଭ କରେ ନା, ତାର ଅଛି ସେ ଖଟିକିରି ପାଇଛି, ସେ ବଡ ଲୋକ ହେଲା, ତା ପୁଅ ପାଠ ପଢିଲା, ପାସ୍ କଲା, ମୋର ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଣ ଅଛି? ମୋ ପୁଅ ତ ପାଠ ପଢେ ନା, ମୋ ପୁଅ ତ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଏ ନା, ମୋ ପୁଅର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ବି ନାହିଁ, ମୋର ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଭଲକିରି ପାଠ ପଢି ପାରିନଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ବି ପଢି ପାରିଲାନି, ଯେତିକି ପଢିଛି ଢେର ପଢିଛି, ଆଉ ଥରକୁ 3 ଥର ଦବ ପରୀକ୍ଷା, ପାସ୍ କରିବ ଆଉ କଣ। ଇଏ ନିର୍ଲୋଭ, ୟାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ এই ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଲା ତୋ ଭିତରେ, ତତେ ଯୋଉ ଦିଆଗଲା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁ ସଦୁପଯୋଗ କର, ଭଗବତ ଦିଗରେ ଲଗା। ଯଦି ତୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, କ୍ରୋଧ ଦରକାର କୋଉଠି ନା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୋଉଠି ଟିକେ ଫ ଦେଖେଇବା, ବୀରତ୍ୱ ଭୁଡକି ଯାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ କଣ ନହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଲୋକ ଆମ ବେକସଣ୍ଡା ଉପରେ ଚଢିଯିବେ, ଏଇଟା ମାଇଚିଆଟା, ବୀରତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଫ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ସାପର କଥା, ସେ ବଡ ଗପଟିଏ, ମୁଁ ଶେଷ ଚାପ୍ଟରଟା ଖାଲି 2 ଧାଡ଼ିରେ କହିବି। ସେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସାପ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ, ତା ଆଗରୁ କୁକୁର ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ସେ ଗୋଟେ ପାରା ହେଇକିରି ଘର ମଧ୍ୟ ଜଗିଥିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଶେଷକୁ ସାପ ହେଲା। ସେ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୁଣିଆ ତାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଖସି ଆସିଲା। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ସେଇ ହରିଦାସ ମନେ ଅଛି ତ, ହରି ମହାଜନ? ନା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବିନି, ଆପଣ ମୋର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସାଥୀ। ତାର ମେମୋରି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଏବେ ବେଳ ଅଛି ନା କେମିତି? ନାରେ ଦେଖେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କର, ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଟିକେ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର। এই ଯୋଉ ପେଟରା ଭିତରେ ପୁରେଇଛି, ସେ ପେଟରା କଣା କର, ତୁ କଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ମୁଁ କେମିତି କଣା କରିବି? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ଫଁ ପାଇକି ଚୋଟ ମାର, ଦେଖେ କଣ ହଉଛି। ସେଟା ଫଁ ଫାଁକି ଚୋଟ ମାରିଛି, ସେଠୁ ମାଲିକ ତାର ପେଡିକି ଟେକି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଟେକି ଦେଇଛି, ଧଡକି ଉଠିକି ସର୍ଟ କିଣି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଦାନ୍ତ ତ ଧଳା ଯାଇନି, କଣ କରିବ? ଭୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଧରି ପାରିଲାନି, ଧାଇଁ 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 ପଳେଇଗଲା। ପଳେଇକି ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ, ଯାଇକିରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ସାଧନା କର, ଆଉ ଇଏ ନିକାଞ୍ଚନିଆ ଜାଗା, ସାଧନା କର। ସାଧନା କରୁ କରୁ ଦଳିଆ ଟୋକା ବଣରେ ପଶିଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ସାପକୁ, ଟେକା ପକେଇଲେ, ଏଇଠି ସାପ। ଇଏ ସେଠୁ କଣ କରିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ନୁଆଇକି ରହିଲା। ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଦେଖେ ସାଧନା କରୁଛୁ, ତୁ ମୋଟେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହବୁନି। ଟେକା ପଥର ପକେଇଲେ, ସେଠୁ କଣ କରିବ ନା ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ମତେ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରିଛି, ଗୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ଆସିଲେ, ଆରେ ଫଁଟା ଦେଖୁନୁ ରେ, ହୁଣ୍ଡାଟା, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଏ ପିଲା କେତେଟା ତତେ ଟେକା କଣ ପକେଇ, ତୁ ଫଁ କରି ଗୋଡେଇ ଯାଉନୁ, ସେଠୁ ଖସି ଆସିଲୁ, ଫଁ କଲା, ସେ କୁଆଡେ ଛାନିଆ କିରକିରା ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ସେମିତି କ୍ରୋଧ ଦରକାର, ଯେମିତି ଲୁଣ ଦରକାର, ଲଙ୍କା ଦରକାର ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ସେମିତି ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର୍ଥେ କ୍ରୋଧ ଦରକାର। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ଲୋଭ ଦରକାର, ପରମ ପିତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲୋଭ ଦରକାର। ଲୋଭ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଲୋଭ ଅଛି, କେମିତି ଲୋଭ? ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଖାଇବି, ସାତ୍ଵିକ କଥା କହିବି, ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି, ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବି। କାମସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ ଯୋଉ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି କାମ ଭାବ ଦରକାର। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଧନ ମୁଁ ଆଣିବିନି, ମୁଁ ତ୍ୟାଗ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ମତେ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ, ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଗ ବିକିଲେ ପଇସା ଆଣିବି, ଧାନ ବିକିବି ପଇସା ଆଣିବି, ବା ଯାହାର ମୂଲ ଲାଗିଲି ତାଠୁ ପଇସା ସେ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କରି ନୁହେଁ। ହକ ଖଟିଲି, ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବି। এইটা ହେଲା ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିବା, ହଁ, ବା ଠକିକିରି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିବା, ସେ ଧନ କାମ ଦବ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖରେ ମୋର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରକୁ ଠକି ଠାକିକିରି ପଇସା ଆଣିକିରି ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେବି, ସେ ପଇସା ବହୁତ ଦିନ ରହିବନି। ଆଉ ସେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ବିଷ ନା, ବିଷୟା ବିଷ ତାରି ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ হয়। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ନିଶା ଲାଗେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ହବ, ମୋ ବାପା ବଡ ଲୋକ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଯାହା ତାହା କରିବି, ତେଣୁ ବାଟ ଛାଡିକି ଅବାଟରେ ମାଡିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ସଦ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖର କରେ, ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନଟା ମିସୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହୁଏ ନା, ସଦୁପଯୋଗ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଠରେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ। ତାର କାରଣ ଦେଶ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିବି, ସମାଜ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ସମାଜର ବିବର୍ଦ୍ଧନ କରିକିରି ମୁଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବି। ଏ ସମାଜ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସମ୍ପୋଷଣ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୋଷିତ ହବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ, ସମୃଦ୍ଧ ଉଠିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିବ। ଏଇ ଭାବ ଗୁଣ କର୍ମ ନେଇକି ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସମୟ ତ ଖୁବ କମ, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନକୁ ସାଧିବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କାମ ଦୋଷର ନୁହେଁ। ଯଦି କାମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲା, ମତେ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଲା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଖରାପ କାମଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ମୋ ହାତରେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଏଇ ହାତରେ ମାରୁଥିଲି, ଏଇ ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିବି, ଆହ୍ଲାଦ କରିବି, ଆଉଁସି ଦେବି, ରୋଗୀର ସେବା କରିବି। ରୋଗୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ଏ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣୁଛି ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହବ। ଆପଣ ମୋଟେ କିଛି ହେଇନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭରସାର ସ୍ଥଳୀ, ଆଶାର ସ୍ଥଳୀ, ନିର୍ଭରତାର ସ୍ଥଳୀ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ହେଇ ଉଠିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସବୁ ରଖିକିରି, ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ମୋହିତ ହବା। ମୋହିତ ହବା କେମିତି? ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ମୋହିତ ଆଉ ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ଇଏ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ମୋହିତ କେମିତି ହବା ନା, ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ ଆଦରର ପାତ୍ର ହେଇ ଉଠିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହିକିରି, ମମ ମମ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ, ମୋର ବୋଲି କହି ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମୋହ। ଇଏ ମୋହ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ମୋହ। ଇଏ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ଇଏ ଯୋଉ ମୋହ, ଇଏ ମୋହ ବିଷୟା ବିଷ, ଏଥିରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ନିମ୍ନକୁ ଯିବା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବା। ମୋର ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ। ଧନ ଯେତେ ଯେତେ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଲିବି, ସେତେ ସେତେ ଧନର ମୋହ ମୋର କଟି କଟି ଯିବ। ମୁଁ ଖାଇବି ଭଲ, କିଛି ନାହିଁ, ଖରାପ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବି ଭଲ, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ଯେତିକି ମୋର ଘର ଦରକାର ସେତିକି ଘର ମୋ ବାସ ଉପଯୋଗୀ କରିବି।
घर पुड़ाई करके भड़ा देकर कोटिपति हवा मोर दरकार नहीं उद्वृत्त जहाँ रहा चारिपटर पारिपार्श्विक घर खंड करदे भल पोखरी गोटे खोलीदे भल नलकूह गोटे व्यवस्था करदे भल आंबुलांस रखिकी रोगी मान सेवा जदि मो पैसा अच्छी मो मो घर पाखे गोटे आंबुलांस माने क्यारियर गोटे कर दरकार जे चाहिए यही नंबर फोन करेंगे मुझे मेडिकल नेबी तेल खर्च देवे गाड़ी नेबे आप गाड़ी आपणकर मु गाड़ी किणी मु कि आपण मानकर सेवार्थे यही प्रकार भाव नहीं कि जदि आम माने चलवा मुह भी कटिगला मद मतुआला हेबी से मालिक इष्ट निशा इष्ट मोर निशा ये दुनिया रे वसुदेव कुटुंबकम यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स जेणु दुनिया रे जहाँ जहाँ नेत बेले तहाँ तहाँ कृष्ण सुपुरे सबुठारे भगवान अच्छा सकल भटे नारायण बसंती मानादि कारण तेणु समस्त भितर नारायण मानव सेवा ही माधव सेवा यही भाव गुण कर्म आचार आचरण मत प्रवृत्ति मुखर निवृत्ति आड़ को नहीं जीव जिते समस्ते मो परिवार भुक्त हो आउ मोर आउ निवृत्ति आसी गला यही मतुआला हेबी जहाँ को देखी तार जीवन अच्छी गछ डाल भांगिया मोर अपराध पशु पक्षी को पिटिबा मारिबा हानिबा इत्यादि जीव हत्या जीव को मारिया को जीवी भाविबा दरकार ये तो मोर क्षति करी नहीं करिबो भी नहीं मुझे विनाश केमती करी कहीं करी आहार लंपट रे ये क्षुधा निवृत्ति पाई ये जो विचार करिवार क्षमता मो भीतर जो निवृत्तिर भाव आसला एठी से कुकर्म मु करी नहीं मते पाप ग्रास करिवो नहीं एणु एटा हला निवृत्तिर मार्ग मु निवृत्त हली जो दुष्कर्म दुर्भावनारू दुश्चिंतारू दुर्घटनारू जो घटना घटी था सेटा दुर्घटना आम उपर गाड़ी चढ़ी गला दुर्घटना है किंतु मु तो जीव मरु सेटा दुर्घटना नुहे मो गाड़ी चढ़ी गला मो उपर मु मरीगली ये दुर्घटना किंतु मु गोटे खंडा को हाणीदेली बा तीर मारी का बध करदेली बा जाल पकईकी किसी माछ को धरी आनली ये कौन दुर्घटना नुहे कि से मैंने स्वतंत्र जीवन यापन करुले मो जाल पड़ा साए साई पड़ा जदि कई छानिया पड़ेले पड़ेले आ जी रहिले से धरा पड़ले एवं मरले ठाकुर कहते अरे सब प्रवृत्ति रत थे इष्ट कार्य लये से सन्यासी से तो जोगी कालन तो जार पाए कालन तो काल डर ताकू भय कर सबू प्रवृत्ति को लगे जी इष्ट कार्य करे इष्ट कार्य माने खाली ठाकुर को सेवा नुहे ठाकुर जहाँ चाहती मानुष अपन टाका पर जत पारिस मानुष धर मानुष संपद ना करे तुई टाका स्वार्थी हबिजत जेते जेते मनुष्य संपद अर्जन कर टंका प्रति चलू सेते सेते तू नीति विरुद्ध कर्म कर चलू तो जीवनटा निरसन माने निरसन हो सुखटा कुआडे लोभई माने बुड़ी जीव लोभ भितर पाप भितर तो सुख उभई जीव सुख चाहू तुबु सुख पाइबुनी शोष कर पानी टोपाई पानी टोपाई मिल ना से दिन अनंत भाई किसी माछ आणिक खाइबाई ठाकुर कौन कले इष्ट अच्छा जीवन ना गोड़े गोड़े जगी था जमी बापा गोड़े गोड़े जगी थाए पिला जमती ठीक खाद्य खाए ठीक भाव रहे बापा माँ दायित्व थाए सेमती से हाटुर नहीं आसुँच ठाकुर जाते गोटे अन्य गाँव को से समय ये भाविले आज तो ठाकुर नहांती आज किंतु माछ ना मांस गोटे कौन आणिक बजार नहीं आणिक आसुँच हठात ठाकुर आविर्भाव हो गले छानिया हो गले चमकी पड़े ये की कथा ठाकुर ठाकुर तो अन्य गाँव को जाते ये केमती आसी पहुँचले आश्चर्य हो गले हसी ठाकुर कि कौन आनीच ये बैग रे कौन अच्छी किसी कही पारे ठाकुर निजे खोलीदे देखीदे अरे
कौन तू सर्वनाश, तू सर्वनाश करने जाऊचु। अरे तो भितर लोभ ग्रास कला केते बेले रे तबे की पड़ले से ना ठाकुर मते मुटिके माने मोहग्रस्त ही थी मुटिके प्रवृत्तिमुखी ही मते क्षमा करन ठाकुर कह कि बात तल पड़ी गला आ निजे से बैग फोपाड़ देला। सेदिन किशोर दांगर मध्य सेमती गोटे काम उपभोग करिवार गोटे योजना से तैयारी करथिले एवं सेई भाबरे भाबाहित होइथिले एवं जेतल सोचंती एई भावना तकर आसीची सांगे सांगे देखा देखा जाउची पुळाए ए बिरुडी से घरे भौ भौ हेई उड़ीगिरी तांको कामुडिले अस्तव्यस्त हो गला विव्रत हो गला मुंड कुआड़ बदली गला राति सोई पारलानी जंत्रणा चित्कार करी करी सकाल सकाल ठाकुर के प्रणाम करी कोई ठाकुर काल के घुम हलो ना ना ताओ जानी ठाकुर ये सब सृष्टि करचंती এই ভাবটা সৃষ্টি করছেন না আপনি জানেন না হ্যাঁ আপনার যে বদগুণটা বেড়েছিল না তখনই ওই এই রকম কাজ হয়েছে না হ্যাঁ আজ্ঞা না দেখাও তো পিঠিটা দেখা তো পিঠি দেখে লাগু আবু আবু ফଳି ଯାଇଛି পরম ইষ্টଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠୁକର ଦେଇ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ଠୁକର ଦେଇ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି ଯେ ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରେ ଯେ ତଲାର କାଇଦା ଜାଣିଏ ଦିଏ ଯେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ସହାୟକ ଦରକାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ଆମେ ଖାଲିରେ ପଡିଛେ ଜଣେ କେହି ଉପରେ ରହିଲେ ସେ ହାତ ବଢେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ସାହାରା ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବା ନହେଲେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଭବସାଗରରେ ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଆମର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାତା ପ୍ରାଣଦାତା এই ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତ୍ରାତା ବିଧାତା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରଖୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ତାହେଲେ ଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବା ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଏମାନେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ୍ୟସ୍ତ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଏ ଉନ୍ନତି ତାର ସଦାଇ ଚଲେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଚଳତ ପାଏ नित्य नूतन जीवन प्रतिदिन तार धीरे 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 इष्ट भाव में भावाहित ही ना भाई जन को खराब कहली ना भूल कली तापर तुम जाई भाई क्षमा मागिबी आज्ञा काली को कोनटा कहीदेली ये बिगड़ी गली आपण मनटा दुख होइतबो एमती कहिया भितर कौन हम धीरे धीरे ता हृदय में स्थान पाई गली एवं मोर से गुणटा बदगुणटा चली गला ये जो क्रोध भावटा थिला से निवृत्त ही गला। आसंतु आ विलंब करवानी आमे माने এই সংসারକୁ ଆସିଛେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏଗୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖେ ଭାବରେ କୋଉଠି କଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ମିଳେଇକିରି ଚାଲିବା ଦଣ୍ଡିପାଲା ଭଳି ଏପଟେ କିଲୋଟା ପଡିଛି ଏପଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ରଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମଣିକଣ୍ଟା ପାଖରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ହଁ ଠିକ ହେଲା ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ ଏ ଜଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଠିକ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ରଖୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଲାରେ ଆମ ପାଲାଟାକୁ ମିଳାଉ ତାହେଲେ ମଣିକଣ୍ଟା ଠିକ ଲାଗିଯିବ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ହବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ कोटि कोटि बार विनम्र निवेदन जनाई मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। जय गुरु। दादा जय गुरु प्रणाम। हमारा सम्मान्य श्रीयुक्त पंडित विजय कुमार आचार्य दादा वरेण्य वरिष्ठ एवं जाति श्रेष्ठ ये भक्ति तरंगर मध्य से जड़े खुंटी बा मूलता तेणु सी सत्संगर अनुरोध रक्षा करी निमंत्रण रक्षा करी सत्संग सहित जोड़ी हुई आज जो टॉपिक थिला प्रवृत्ति निवृत्ति ताकु लक्ष्य रखिबा
ତାକୁ ବେଶ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁଆଲୋଚକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବା ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର, ଶୁଣିବା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ନିରାମୟ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ବା ଏଇଭଳିଆ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ତୋଳି ଧରି